எதிர்பார்க்காத காரியம். We have lot of expectations. அநேக எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு. ஊழியக்காரர்களாய் இருக்கலாம், விசுவாசிகளாய் இருக்கலாம். எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒருமனப்பாடு, ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். எல்லாம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. But what about the 10% where there is fault? அந்த பிழை இருக்கிற 10%, அதுக்கு என்ன? ஆனா உள்ளே இருக்கிற அநேக சப்பானிகளும் பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, ஆனா முழு மனம் எங்க இருக்காங்க? வீட்டுல வார்த்தையினாலே, வாயினாலே, துதியினாலே கெட்டி சேர்கிறது போல இருக்கிறான், ஆனா இருதயமோ தூரமா இருக்கிறது. ஹார்ட் இஸ் ஃபார். பொன்னையும் வெள்ளியையும் உருவாக்குகிறவர் என்னுடைய தேவன். I will give what I have got within me. எனக்குள்ளே இருக்கிறதை தருகிறேன். அவர் சூழ்நிலையை மாற்றுகிறவர், இல்லாததிலே உருவாக்குகிறவர். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் ஆண்டவர் செய்வார். மனுஷனால முடியாத முடிக்கிறவர் தான் எங்களுடைய ஆண்டவர். கரங்களை தட்டி கர்த்தநாமத்தை ஸ்தோத்திரம். Devian Mansweta Stuti Veva. I'm just going to sing a song. It's such a blessing to be fellowshipping here with you after 7 years. It's nice to see so many familiar faces and also some very, very new faces as well. And I hope that you can be blessed by this song. Please do sing along if you know the words. Mavin vatulona loke Yesuni obavasoya Mage Yesuni obavasoya Bada vatuvana dinami yanayami Yesuni obavasoya Obe adare soyala Ilokaya ma vati vati nagatita Ilhanata dunna Obe mahata ata dunna Jivat vennata mahata ayak Yesuni obadunna Samada mata ata dunna Obe Obe adore, obe adore, soya enemi, obe adore, obe adore, soya enemy. Yesuni obasoyala madivage melokaye pura ma melokaye pura Oba matula mai sitiye samada balakotu vatnila mata balakotu vatnila Loke ma vati vati nagatina vita mahata ata dunna Oba mahata ata dunna Jivat vennata mahata ayak Yesuni oba dunna
සැමදා මට හත දුන්නා ඔබේ ආදරේ ඔබේ ආදරේ ඔබේ ආදරේ සොයා එන්නෙමි ඔබ මා තුලයි ඔබ මා තුලයි ඔබ මා තුලයි සිටියේ සැමදා. God bless you all. வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ සුමිහිරි නාමයෙන් අපි ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. பாடலிலே கேட்டோம், கர்த்தர் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார். ගීතිකාව තුළදී අපි ඇහුම්කම් දුන්නා ස්වාමින් වහන්සේ අපට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන Look සේක. at your neighbor and say, the Lord loves you. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். ළඟින් එක්කිනාද බලා කියන්න ස්වාමින් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරනවා. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறார் என்று? කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනවා කියලා. ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்றோம், கொஞ்சம் சிரிச்ச முகத்தோடு கரங்களை தட்டி ஒரு ஹalleluya சொல்லுவோமா? ස්වාමින් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනවා කියන හැඟෙන සියලු දෙනාම වේගවත් අත්ප්‍රසන්නාදයෙන් ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති கர்த்தர் කරනවා. நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ස්වාමින් වහන්සේ යහපත් උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය සදාකල් எத்தனை පවතිනවා. பேர் வசனத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය උදෙසා අපි පාසෙන් மானுஷிக බලා සිටිනවා. சத்தம் அல்ல, தெய்வத்தின் சத்தத்தை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கிறோம். මනුෂ්‍යයෙක්ගේ හඬ නොව දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇසීමට කී දෙනෙක් මේ උදෑසන සූදානමින් இன்றைக்கு සිටිනවා. காலை வேளையிலே உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னவென்றால், මේ උදෑසන ඔබ සමග කතා කරන්නට තෝරාගත්තා වූ මාතෘකාව නම් எதிர்பார்க்காத காரியம். බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල්. நாங்க பாருங்க, நிறைய காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறோம். බලන්න අපි බොහෝ දේවල් අපි බලාපොරොත්තු எங்களுடைய වෙනවා. சிநேகிதர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள், අපගේ මිතුරන් අපට උපකාර කරයි. சொந்த பந்தங்கள் உதவி செய்யும், අපගේ ඥාති හිතවතුන් අපට උපකාර කරයි. பெற்றோர் உதவி செய்வார்கள், දෙමව්පියන් අපට උපකාර කරයි. விவித கம்பெனியில உதவி செய்வார்கள், අප වැඩ කරන්නා වූ ස්ථානයේ අපට சபை උපකාර කරයි. உதவி செய்யும். සභාව අපට උපකාර அப்படி කරයි. எங்களுக்கு அநேக எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு. ඒ ආකාරයෙන් බොහෝ බලාපොරොත්තු අපට We have තිබෙනවා. lot of expectations, அநேக எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு. බොහෝ අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා අපි. ஆனாலுமோ எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எப்பொழுதுமே நிறைவு பெறுவது கிடையாது. නමුත් අපගේ බලාපොරොත්තු සෑම විටකම අපිට ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. அதிக தடவையிலே எதிர்பார்த்த காரியங்கள் எல்லாம் தோல்வியாய் බොහෝ போய்விடுகிறது. අවස්ථාවලදී අපි අපේක්ෂා කරපු දේවල් සියල්ලම පරාජයට இன்னார் පත් எனக்கு වෙනවා. உதவி செய்வார்கள் இருப்போம் என்று நம்பிக்கொண்டிருப்போம், ஆனால் கைவிட்டு விடுவார்கள். සමහරක් කරට මේ තැනත්ත අපට උපකාර කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන සිටින නමුත් ඔවුන් අපව අතහරිනවා. ஆனால் எதிர்பார்க்காத நேரத்திலே காரியங்களை செய்கிற ஒருவர் இருக்கிறார். නමුත් බලාපොරොත්තු නොවුනා වූ අවස්ථාවේදී කාරණාවල් කරන්නා වූ කෙනෙක් இது සිටිනවා. இப்படி நடக்குமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. මේ මෙලෙස සිදු වේදෝ කියා අපි සිතමින් සිටින අවස්ථාවේදී අහස්කමක් Is සිදු it වෙනවා. possible? இது முடியுமா என்ற ஒரு நிலைமையில நாங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. මේ සිදු වෙයිදෝ කියන්නා වූ තකිතකින් අපි සිටින වෙලාවේදී ඒ සිදු වෙයි. Unexpected things, எதிர்பார்க்காத காரியம். බලාපොරොත්තු නොවුනා වූ දේවල්. சீக்கிரமா நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். அப்போஸ்தலர் எழுதின புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கு நேராக. ක්‍රියාපොතට පෙරලා ගන්න තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තිය කියවන්නට අසමු. පේත්‍රුස්ද යොහන්ද යාඥා වේලාව වූ නවවෙනි පැයේ දේව මාලිගාවට යද්දී ஜெபவேளையாகிய 9ஆம் மணி நேரத்தில் பேதுருவும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். இது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களிலே நடக்கிறதான ஒரு சம்பவம். මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කාලවල සිදුවෙනා වූ දෙයක්. பாருங்க, இந்த இடத்துல வரையப்பட்டிருக்கிறது, பேதுருவும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். බලන්න මේ ස්ථානයේ ලියා තිබෙනවා පේත්‍රස්ද යොහන්ද දේවමාලිගාවට යන අවස්ථාවේදී. பேதுருவும் யோவானும் அநேக தடவைகளிலே வேதத்தின் பிரகாரமாக இயேசு தேவாலயத்திலே யூத ஆலயத்திலே போய் ஆராதிக்கும் பொழுது இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள். පේත්‍රස්ද යොහන්ද බොහෝ අවස්ථාවලදී
යුදෙව්වරුන්ගේ දේවමාලිගාවේ යේසුස් වහන්සේ සමග සිටි අයයි. பேதுருவும் யாக்கோபும் யோவானும் எப்பொழுதும் இயேசுவோடு கூட நெருங்கி ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டவர்கள். පේත්‍රස්ද යෝහන්ද යාකෝබ්ද සෑම විටකම යේසුස් වහන්සේගේ සමීපයේ සිටපු අය. இவர்கள் இருவரும் மறுரூப மலையிலே இயேசுவை பார்த்தவர்கள். அவர் சிலுவையில் அறைப்படுவதையும் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கண்டு அனுபவித்தவர்கள். මේ අය යේසුස් වහන්සේ අන්වෙසක් වෙන එකද ඒ වගේම කුරිසිපත් වෙන එකද තමන්ගේම දෑතින් දුටු අය. இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்ட பொழுது முழு உலகமும் ஒரு விசை இருளாய் மாறியது. இந்த அற்புதங்களை கண்கூடாக கண்டவர்கள் தான் இவர்கள். යේසුස් වහන්සේ කුරිසිපත් වුණ අවස්ථාවේදී මේ ලෝකයේම අන්ධකාරයට පත් වුණා. ඒද මොහුන්ගේ ඇස් වලින් ඔවුන් දුටුවා. பேதுருவும் யோவானும் ஆலயத்துக்கு செல்லுகிறார்கள். පේත්‍රස්ද යෝහන්ද දේවමාලිගාවට ගොඩ වුණා. பாருங்க, பேதுரும் யோவானும் செல்லுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு சென்றார்கள். බලන්න පේත්‍රස්ද යෝහන්ද යනවා කියලා කියන අවස්ථාවේදී ඔවුන් එක්සත් වුණා එක්සිත් වුණා කියන එක. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு ஒருமனப்படல் இருக்க வேண்டும். අපගේ ජීවිතය තුළ අපි ආස්කමක් දකින්නට ඕන නම් අප තුළ එක්සත් භාවයක් අවශ්‍යයි. ஊழியக்காரர்களாய் இருக்கலாம், விசுவாசிகளாய் இருக்கலாம், எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒருமனப்பாடு ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். සේවකයන් වෙන්නට පුළුවන්, ඇදහිලිවන්තයන් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අප තුළ සමීපත්වයක් තිබෙන්නට ඕන. ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது, ஒருவர் அல்ல இருவர் அல்லது மூவர், இரண்டோ மூன்று பேர் கூடுகிற இடத்திலே அவர் வாசம் ඒ பண்ணுகிறார். නිසා තමයි සුද්ධ වූ ලියවිලි ලියා තිබෙන්නේ එක්කෙනෙක් නොව දෙදෙනෙක් හෝ තිදෙනෙක් මාගේ නාමයෙන් රැස්වෙන ස්ථානයේ මා එතන සිටිමි කියලා. நாங்கள் ஐக்கியமாய் இருக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் நிச்சயமாய் අපි நடக்கும். එක්සත්කමින් සිටින අවස්ථාවේ සැබෑ ලෙසම හාස්කම් සිදු වෙනවා. எப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஆண்டவர் செய்வார் என்றால் எதிர்பார்க்காத காரியங்களை செய்வார். කෙබඳු ආකාරයේ කාරණාද උන්වහන්සේ කරන්නේ? අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු பக்கத்தில் දේවල්. இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, எதிர்பார்க்காத காரியங்களை காண்பீர்கள். ළඟින් එක්කෙනෙක් බලා කියන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල් දකින්නට எத்தனை යනවා. பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது. කී දෙනෙක් අදහනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஐக்கியமா இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் காரியங்களை අපි காண்பிக்கிறார். එක්සත් භාවයෙන් සිටින වෙලාවේදී ස්වාමින් වහන්සේ කාරණාවල இரண்டாம் வசனம் இப்படியாக வருகிறது. දෙවෙනි වගන්තිය මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. මව්කුස පටන් කොරව සිටි එක්තරා මිනිසෙක් ගෙන යනු ලැබුවේය. ඔහු මාලිගාවට ඇතුල් වෙන්නන්ගෙන් සිඟමන් ඉල්ලන පිණිස සුදර්ශන දොරටුවයයි කියන මාලිගාවේ දොරටුව ළඟ දවස් පතා තබන ලද්දේය. அப்பொழுது தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள். தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கிறவர்களிடத்தில் பிச்சை கேட்கும்படி நாடோறும் அவனை அலங்கார வாசல் எனப்பட்ட தேவாலய வாசலண்டையில் வைப்பார்கள். பாருங்க, தாயின் வயிற்றிலிருந்தே அவன் சப்பானியாயிருக்கிறான். බලන්න ඔහු මව්කුස පටන් කොරව සිටි එක්තරා මිනිසෙක්. Right from birth, அதாவது தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கிற நேரமே சப்பானி. මව්කුස තුළ පිළිසිඳ ගන්න ඒ අවස්ථාවේ සිටම ඔහු කොරක්ව සිටි කෙනෙක්. அவனை சிலர் கொண்டு வந்து தேவாலயத்தின் வாசல் அண்டையிலே வைக்கிறார்களாம். ඔහුව සමහර ගෙනල්ලා දේවමාලිගාව දොර අසල තබනවා. இந்த வாசலுக்கு பெயர் என்னவென்றால் මේ දොරටුවට නම කුමක්ද? அலங்கார வாசல். සුදර්ශන பக்கத்துல දොරටුව. இருங்க, பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க வந்திருக்கிறது அலங்கார வாசல் அண்டை. ළඟින් එක්ක බල්ලා කියන ඔබ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුදර්ශන දොරටුවට. சாதாரண வாசல் அல்ல. எல்பேத்தேல் என்றால் அலங்கார வாசல். සාමාන්‍ය දොරටුවක් නෙමෙයි. එල්බෙතෙල් කියන්නේ සුදර්ශන දොරටුවයි. இப்ப இவனை சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள் பிச்சை கேட்கும்படியாக அலங்கார வாசல் அண்டையில். බලන්න මම ඔසවාගෙන ගෙන එනවා කොතනද? සිංගමන් නිල්ලන පිණිස සුදර්ශන දොරටුව You have to note one thing very importantly. மிக முக்கியமாக நீங்க கவனிக்க வேண்டிய காரியம், அவனை உள்ளே கொண்டு வரவில்லை, வாசலிலே வைத்து செல்லுகிறார்கள். ඔබ සාවධානයෙන් අහුම්කම් දිය යුතු එක දෙයක් නම් කුමක්ද නම් ඔහු ඇතුළට ගෙනාවේ නැහැ, දොරකඩටයි ගෙනාවේ. பிச்சை வாங்கும்படியாக கொண்டு வந்து அவனை அமர்த்துகிறார்கள். ගමන් නිල්ලන පිණිස ඔහුව ගෙනත් ඒ ස්ථානයේ වාඩි කරනවා. ஆனால் வேதத்திலே பார்க்கிற வண்ணமாக නමුත් සුද්ධ වූ ලියවිල්ල අපි බලන இவன் ආකාරයට சப்பானியாகத்தான் இருக்கிறான். ඔහු කොරෙක්ව තමයි සිටියේ. அவனுக்கு கீழ்ப்பகுதி வேலை செய்யவில்லை. ඔහුගේ දනිසෙන් පල්ලෙහා ඔහුගේ ක්‍රියාව විරහිතව அவன் තිබුණා. கால்கள் முடங்கி இருக்கிறது. ඔහුගේ කකුල් නැවී තිබුණා. ஆனால் 100% மற்ற எல்லா அங்கங்களும் வேலை செய்கிறது, கிரியை செய்கிறது. නමුත් 90%ක්ම
අනිත් ඔහුගේ අංග සියල්ලම ක්‍රියාවට යෙදී තිබුණා. 90% அவன் நன்றாகத்தான் இருக்கிறான். 90ක් ඔහු යහතින් තමයි සිටියේ. ஆனால் அவன் சப்பானியா இருக்கான். கால்கள் குரங்கி போயிருக்கிறது. නමුත් ඔහු කොරෙක්ව සිටින ඔහුගේ කකුල් නැමී තිබුණා. கால்கள் முடங்கி இருக்கிறபடியால் அவனுக்கு ஒன்றும் செய்ய ඔහුගේ முடியவில்லை. කකුල් නැමී තිබුණ නිසා ඔහුට කිසිවක් කරන්නට பாருங்க බැහැ. எங்களுடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான். බලන්න අපගේ ජීවිතද 90% நாங்கள் நல்லவர்கள் தான். 90%ක්ම අපි යහපත් අය තමයි. பிரச்சனையே கிடையாது. ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. ஆனா 10% எங்கோ ஒரு கோளாறு. නමුත් 10%ක් කොහෙදෝ වරදක්. இந்த 10% நிமித்தமாக எங்களுக்கு ஆலயத்துக்கு உள்ளே வர முடியாமல் இருக்கிறது. ඒ 10% නිසා අපිට සභාව තුළට නැත්නම් දේව මාලිගාව තුළට එන්නට බැරුව இந்த තිබෙනවා. 10% எங்கோ ஒரு பிழை நடக்கிறபடியால் நாங்கள் முன்னேறி செல்ல முடியாமல் இருக்கிறோம். ඒ 10%ක් මොකද්දෝ වරදක් වෙන නිසා අපිට ඉදිරියට යන්නට බැරුව அந்த තිබෙනවා. 10% கோபம், வைராக்கியம், எரிச்சல் அடங்கி இருக்கலாம். ඒ 10% තුළ කෝපය, වෛරය, ක්‍රෝධය තිබෙන්නට පුළුවන්. மன்னிக்க முடியாத காரியங்கள் இருக்கலாம். කමා කරන්නට බැරි දේවල් තිබෙන්නට පුළුවන්. ரகசிய பாவங்கள் இருக்கலாம். රාසිගත පාප තිබෙන්නට පුළුවන්. எல்லாம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. සියල්ලම යහපත ஆலயத்துக்கு வருகிறோம், ஆராதிக்கிறோம், ஊழியங்களை செய்கிறோம், எல்லாம் நன்மையான காரியம்தான். සභාවට එනවා, සේවය කරනවා, නමස්කාර කරනවා, සියල්ලම But what යහපත්. about the 10% where there is fault? அந்த பிழை இருக்கிற 10% அதுக்கு என்ன? ඒ වරද තිබෙනවා 10%ට කුමක්ද වෙන්නේ? அது நிமித்தமாக கர்த்தரை முழு மனதோடு ஆராதித்து கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்த முடியாமல் இருக்கிறோம். ඒ කර්ණ කොටගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට බැරි තත්ත්වයක් இன்னைக்கு තිබෙනවා. விசுவாசிகள் நிலைமை அப்படிதான். අද ඇදහිලිවන්තයන්ගේ තත්ත්වය நிறைய එලෙසයි பேர் තිබෙන්නේ. நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அலங்கார வாசலுக்கூடாக இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே வந்து விட்டோம். බොහෝ දෙනෙක් සිතාගෙන ඉන්න අපි මේ සුදර්ශන දොරටුව තුලින් දේව මාලිගාවට It පැමිණියා is කියලා. true that we are in the temple of God. நாங்கள் ஆலயத்துக்கு உள்ளே சரீர பிரகாரமாக இருக்கிறது சரிதான். ඒ සැබෑවයි අපි ශාරීරික ලෙස සභාව තුල සිටිනවා. ஆனால் இன்னும் எங்களுக்கு கோளாறுகள் இருக்கிறபடியால் නමුත් තාම වැරදි ප්‍රශ්න තිබෙන නිසා இன்னும் 10% எங்களுக்குள்ளே குறைபாடு இருக்கிறபடியால் ඒ තවත් 10%ක හිඟකමක් අඩුපාඩුවක් තිබෙන சரீர නිසා பிரகாரமாக ஆலயத்தில் இருக்கிறோம். ශරීරාකාරයෙන් අපි සභාව තුල ஆனால் සිටිනවා. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வாசலிலே தான் அமர்ந்திருக்கிறோம். නමුත් ආත්මික ලෙස අපි දොරකඩ තමයි සිටින්නේ. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து கேளுங்க, ළඟ ඉන්න එක්කිනා ලෙස බලා நீங்க අහන්න. உண்மையாகவே உள்ளதான் இருக்கிறீங்களான்னு கேளுங்க பாப்போம். සැබෑ ලෙසම ඔබ ඇතුළේද ඉන්නේ? නැවත වරක් අහන්න. සැබෑ ලෙස ඇතුළේද ඉන්නේ? உள்ளே இருக்கிறீங்களா வெளியே இருக்கிறீங்களா? ඇතුළේද සිටින්නේ? நிறைய පිටතද பேர் සිටින්නේ? உள்ளே அமர்ந்திருப்பார்கள், சரீரத்திலே ஆவியோ வெளியே தான் இருக்கிறது. බොහෝ අය ශාරීරික ඔහු ඇතුළේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා, නමුත් ශාරීරික ලෙස ඔවුන් පිටත තමයි සිටින්නේ. சரீர பிரகாரமாக உள்ளே இருக்கிறார்கள், ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வெளியே இருக்கிறார்கள். ශාරීරික ලෙස ඔවුන් ඇතුළේ සිටිනවා, ආත්මික ලෙස ඔවුන් පිටත සිටිනවා. ஏனென்றால் இன்னும் அந்த விட முடியாத காரியங்கள் இருக்கிறது. මක්නිසා තාමත් අත්හරින්නට බැරි දේවල්. அதனால உள்ளே முழு மனதோடு கர்த்தருக்கு முழு மனதோடு அவரை ஆராதனை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறோம். ඒ නිසා මුළු හදවතින්ම ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට බැරි තත්වයක්. நாங்கள் இந்த பிச்சைக்காரனை பத்தி தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். අපි මේ සිංහන්නා ගැන තමයි හිතාගෙන සිටින්නේ. அவன் தான் சப்பானியில் நினைத்திருக்கிறோம். ඔහු තමයි කොරෙක් කියලා අපි හිතාගෙන ஆனா ඉන්නේ. உள்ளே இருக்கிற அநேக சப்பானிகளும் உண்டு. නමුත් ඇතුළේ ඉන්න බොහෝ කොරුන්ද සිටිනවා. அருமையான தேவஜனமே, අනර්ගෝ දෙවියන් වහන්සේගේ நாங்கள் ජනනය. நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம், ஆனால் நடக்கவோ நிற்கவோ துதிக்கவோ கர்த்தருக்கு முழு மனதோடு காரியங்களை செய்ய முடியல. අපි සිතගෙන සිටිනවා කියලා අපි සිතාගෙන ඉන්නවා. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේට මුළු හදවතින් කාරණාවල් දේවාවන් உள்ளே வந்து காரியங்களை செய்கிறோம், எத்தனை ரகசிய பாவங்கள். මොනතරම් අපි අතුලාන්තේ දේවල් කරන නමුත් මොනතරම් රහසිගත පාපද. Man may not watch, but God is watching over us. கர்த்தர் எங்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ අප දෙස බලා සිටිනවා. இன்னும் நாங்கள் முடவராய் இருக்கிறோம். තාම අපි කොරුන් ලෙස සිටිනවා. இன்னும் நாங்கள் அலங்கார வாசலிலே வெளியே இருக்கிறோம். තාමත් අපි සුදර්ශන දොරටුවට පිටතයි සිටින්නේ. இன்னைக்கும் காலை வேளையிலே கர்த்தர் உங்களையும் என்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், මේ උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ දෙස සමාදම් வெளியே බලා කියනවා. இருந்தது போதும், පිටත සිටියා இப்பொழுது உள்ளே வர வேண்டிய நேரம் ஆயிற்று. දැන් ඇතුළට එන්නට ඕන Look at your neighbor and say, it's time for you to come into the temple of God. தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே வர நேரம் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்க ළඟ பாப்போம். ඉන්න එක්කෙනාට තට්ටු කරලා කියන්නේ දේවන් වහන්සේගේ මාලිගාව තුළට එන්න මොහොත நீங்க පැමිණෙනවා. யோசிக்கலாம், பாஸ்டர் என்ன சொல்றாரு, நாங்க உள்ள தானே உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். ඔයගොල්ලන් කල්පනා කරන්න පුළුවන් මේ පාස්ටර් මොනවද මේ දොඩන්නේ කියලා. உங்களுக்கு தெரியுமா இங்க உட்கார்ந்துட்டு ஸ்ரீலங்காக்கு போயிட்டு வரலாம்னு தெரியுமா? ඔයගොල්ලන් දන්නවද මෙහෙ වාඩි වෙලා ඉඳලා ලංකාවට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් කියලා? பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க, ஆனா முழு மனம் எங்க இருக்காங்க? வீட்டுல.
දේශනාව අහගෙන ඉන්නවා නමුත් සම්පූර්ණ හදවත තියෙනකෝ ගෙදර. ஃப்ளைட்ல போகவே தேவையில்லை, மின்னல் வேகத்துல போயிடும். ඔබ ගුවන් යානයක යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. විදුලි වේගෙන් ගිහිල්ලා එන්නට පුළුවන්. Look at your neighbor and ask a question, are you here? நீங்க பக்கத்து இங்கேயா இருக்கீங்கன்னு கேளுங்க பாப்போம். ළඟින් එක්කෙනාගෙන් අහන්න ඔයා මෙහෙද ඉන්නේ කියලා. வெளியே இருந்தா கொஞ்சம் உள்ள வாங்க. එළියට එනවා ඇතුළට එන්න. கர்த்தர் உங்களோடும் என்னோடும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමා සමග කතා எந்த කරමින් இடத்தில் எங்களுக்கு குறைவு இருக்கிறதோ அதை நிறைவாக்கும்படியாக தான் கர்த்தர் சபைக்கு எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். කුමන ස්ථානයක අපිට හිඟයක් තිබෙනවාද ඒ දේ සපුරාණ පිණිසමයි ස්වාමින් වහන්සේ අපෝ මේ සභාව තුළට ගෙනල්ලා තිබෙන්නේ. அருமையான தேவஜனமே, අනර්ග දෙවියන් இந்த වහන්සේගේ ජනය. பிச்சைக்காரன் எதிர்பார்த்த காரியம் என்ன தெரியுமா? මේ සිගන්නා බලාපොරොත්තු වුණු දේ කුමක්ද නම් அவன் எதிர்பார்த்து போட்டு தான் இருந்தான். ඔහු බලාපොරොත්තු තමයි සිටියේ ஏதாவது கிடைக்கும், මොනවා හෝ ලැබෙයි කියලා. ஏதாவது கிடைக்கும்னு எதிர்பார்ப்போடு வந்திருந்தான். මොනවා හරි ලැබෙයි කියලා ඔබ බලාගෙන සිටියා. இரண்டாவது காரியம் என்ன தெரியுமா? දෙවෙනි කාරණේ මොනවද? யாராவது என்னை கொண்டு போய் அங்கே வைப்பார்களா என்று மற்றவர்கள் மீது சார்ந்திருந்தான். කවුරු හරි මාව ඒ ස්ථානට ගෙනියලා වාඩි කරවයිදෝ කියලා ඔහු බලාපොරොත්තුෙන් සිටියා. டிரான்ஸ்போர்ட் வந்தா போவேன், இல்லைன்னா போக மாட்டேன். ප්‍රවාහන පාසුකම් Hello. ආවොත් මම යනවා නැත්නම් යන්නේ නැහැ. ஹலோ, இது எங்க கதை தான் இது. මේ අපේ කතාව තමයි මේ කියන්නේ. டிரான்ஸ்போர்ட் வந்தா போவேன், இல்லைன்னா இல்லை. யாராவது என்னை கூட்டி கொண்டு போய் அப்படியே வச்சிடணும். ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දුන්නොත් මම එනවා නැත්නම් එන්නේ නැහැ. නැත්නම් කවුරු அப்படியே හරි මාව ගෙනියලා தூக்கி கொண்டு තියනවා. போய் வாசல்ல வைக்கணும், அங்க இருந்து பிச்சை கேட்கிறேன். එහෙම ගෙනියලා ගිහිල්ලා ඒ දොරකොඩ තබන්නට ඕන ඊට පස්සේ හිඟා කන්නට ඕන. இந்த முடவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் தெரியுமா? මේ කොර කුමක්ද කරමින් அவன் සිටියේ? மற்றவர்களே தங்கி இருந்தான். ඔව් අන් අය කෙරේ He was බලාපොරොත්තුෙන් සිටියේ. depending upon someone. They have to carry him. யாராவது என்னை கொண்டு போவாங்களா? කවුරු හරි මාව ගෙනියයිදෝ. அதுதான் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு, அவ்வளவுதான். ඒක තමයි ඔහුගේ That was the බලාපොරොත්තු. only expectation. காலையில வந்து என்னை கொண்டு போய் ஆலயத்துல வச்சிருப்பாங்க வெளியே. උදෑසන ඇවිල්ලා මාව කවුරු හරි දේවමාලිගාවට ගෙනියලා ඉස්සරහින් තබයි කියන එක තමයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තු. அலங்கார வாசலிலே அலங்கோலமான ஒரு சூழ்நிலை. සුදර්ශන දොරටුව ළඟ අශෝභන කොරෙක්ු වෙන. அழகான ஆலயத்திலே அலங்கோலமான ஒரு வாழ்க்கை. ලස්සන දේවමාලිගාව තුල අශෝභන ජීවිතයක්. ஏனென்றால் எங்களுடைய ஆவி இன்னும் வெளியே இருக்கிறது. මක් නිසාද අපගේ ආත්මය තාම පිටතයි තිබෙන්නේ. இன்னும் வாயிலே நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஆனா இருதயத்திலோ தூரமாய் இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. මුකෙන් අපි ප්‍රශංසාව කරන නමුත් අපි මනසින් දුරස්ව உங்களுடைய තිබෙනවා. வார்த்தையினாலே வாயினாலே துதியினாலே கெட்டி சேர்கிறது போல இருக்கிறோம், ஆனா இருதயமோ தூரமா இருக்கிறது. ஹார்ட் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் ඔබගේ God. මුඛයෙන්ද ඔබගේ කතාවෙන්ද ප්‍රශංසාවෙන්ද ඔබ ලං වෙනවා වගේ සිටිනවා. නමුත් ඔබගේ හදවතද දුරස්ව இவன் තිබෙනවා. மற்றவர்களை தங்கி இருந்தது மாத்திரமல்ல, අන් අය කෙරේ යැපෙමින් සිටි නිසා மூன்றாம் வார்த்தை இப்படியாக வருகிறது. දෙවෙනි වගන්තිය මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. ඔහු පේත්‍රස්ද යොහන්ද දේව මාලිගාවට ඇතුල් වෙන්ට යනවා දැක සිඟමන් ඉල්ලුවේය. தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்க போகிற பேதுருவையும் யோவானையும் அவன் கண்டு பிச்சை கேட்டான். அவன் பிச்சை கேட்கிறான். සිංගමන් නිල්ලුවේ. யாராவது அவனுக்கு உதவி செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும். කවුරු හරි ඔහුට උපකාර කරමින්ම සිටින්නට ඕන. சிலருடைய வாழ்க்கை இப்படிதான். සමහරක් අයගේ ජීවිතේ விசுவாசிகளா இருந்தாலும் இப்படிதான். ඇදහිලිවන්තයනොත් මෙහෙම තමයි. கடன் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். ණය අරගෙනම ඉන්න. ஒரு கடன் முடிகிற கடையில் அடுத்த கடன் ஆரம்பிக்கணும். ණයක් ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තව ණයක් පටන් ගන්නවා. சிலருக்கு கடன் வாங்காட்டி தூக்கமே வராது. සමහරක් අයට ණය ගත්තේ නැත්නම් One ගුණ්ඩක් after the other. இது முடிகிறதுக்கு மேல அடுத்தது. මේක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තව එකක් ගන්නවා. பணம் இருந்தாலும் யார்கிட்டயா கொஞ்சம் வாங்கினா தான் நிம்மதியாகும். මුදල් තිබුණත් හරි තව කාගෙන් කියක් කර ඉල්ලගත්තොත් யாராவது கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். කවුරු හරි මොනවා හරි දාගෙනම ඉන්න. அதுதான் எதிர்பார்ப்பு. ඒක තමයි இப்ப බලාපොරොත්තු. நான் பேச வந்தது என்னென்றால் எதிர்பார்க்காத காரியம். දැන් මම කතා කරන්නට පැමිණියේ කුමක්ද? බලාපොරොත්තු නොවූ දේවල් ගැන. அடுத்த வார்த்தை இப்படியாக வருகிறது. ඊළඟ වගන්තිය හතරවෙනි වගන්තිය පේත්‍රස් යොහන් සමග ඔහු දෙස ඇස් හෙලා අප දෙස බලා පන්නයි කීවේය. பேதுருவும் யோவானும் அவனை உற்று பார்த்து எங்களை நோக்கி பார் என்றார்கள். எங்களை நோக்கி பார் என்றார்கள். අප දෙස බලාපන්නයි කීවේ. They said, look at us, look on us. எங்களை நோக்கி பாருங்க. අප දෙස බලන්න උන් පැවසුවා. அப்படி என்றால் இவர்களுக்குள்ள என்ன இருந்தது? එසේනම් මොහුන් තුල කුමක්ද තිබුණේ? அவர்களுக்குள்ளே அன்பு இருந்தது. ඔවුන් තුල ප්‍රේමය They තිබුණා. had compassion. அவர்களுக்குள்ளே மனதுருக்கம் இருந்தது. ඔවුන් තුල සිත් උණුවන කමක් அவருடைய பார்வை கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் இருந்தது. ඔවුන්ගේ බැල්ම පොඩ්ඩක් වෙනස්ව Not තිබුණා. like others who were watching in a different
different way. இவருடைய பார்வையிலே ஒரு ரட்சிப்பு இருந்தது. ඔහුගේ බැල්ම තුල ගැලවීමක් තිබුණා. நாங்கள் மற்றவர்களை எந்த விதத்திலே பார்க்கிறோம்? අපි අන්න අය කෙබඳු ආකාරයේද බලන්නේ? மற்றவர்களை எப்படியாக மற்றவர்களோடு பேசுகிறோம்? කෙබඳු ආකාරයේද අපි අන්න අය සමග කතා அன்பு කරන්නේ? எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதா? ප්‍රේමය අප තුල கிறிஸ்துவின் තිබෙනවා. சுபாவம் எங்களுக்குள்ள இருந்து வெளிவருகிறதா? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගුණාංග අප තුල තිබෙනවාද? பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து கேளுங்க. ළඟින් එක්කෙනෙක් බලලා என்ன අහන්න. உங்களுக்குள்ள இருந்து வருது? කුමක්ද ඔබ තුලින් පිටත உங்களுக்கு වෙන්නේ? உள்ளே இருக்கிறது தான் வெளியே வரும். ඔබ තුල තිබෙන දේ තමයි පිටතට එන්නේ. வேற எங்கேயும் வர உள்ள இருக்கிறது தான் வெளியே வரும். ඇතුලේ තිබෙන දේවල් තමයි පිටතට එන්නේ. இவங்க அவங்கள பார்த்து சொல்றாங்க, ඔවුන් දෙස බලා நீ කියනවා. என்னை கொஞ்சம் பாரு, අප දෙස බලන්න. நாங்க ஆலயத்துக்கு உள்ளே போகிறவர்கள், අපි දේව මාලිගාව ඇතුළට යනවා. நாங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறவர்கள், දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර நாங்கள் කරනවා. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொண்டவர்கள், ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ සිටින අය අපි. நாங்கள் ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிறவங்க. දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටින අය. கொஞ்சம் எங்களை பாரு, පොඩ්ඩක් අප දෙස எங்களுக்குள்ள බලන්න. இருக்கிற வெளிச்சத்தை பாரு. අප තුල තිබෙන ආලෝකය பாருங்க, බලන්න. எங்களை பாருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நிறைய காரியங்கள் அர்த்தப்படுகிறது. බලන්න අප දෙස බලන්න කියනකොට බොහෝ දේවල් අර්ථකථනය எங்களுடைய වෙනවා. நடைய பாரு, අපගේ ඇවිදීම බලන්න. எங்களுடைய சிநேகிதரை பாரு, මිතුරන් දෙස நாங்கள் බලන්න. செய்கிற காரியங்களை பாரு. කරන්නා වූ දේවල් දෙස බලන්න. பிச்சைக்காரன் யோசித்தா இவங்க ஏதோ பிச்சை போட போறாங்க. මේ යාචකයා හිතුවා මොනවදෝ මේගොල්ලන් දාන්න அவனுடைய යනවා. எதிர்பார்ப்பு என்ன தெரியுமா? ඔහුගේ බලාපොරොත්තු කුමක්ද දන්නවද? ஏதாவது கொஞ்சம் இவங்களும் கொடுத்துட்டு போவாங்க. මොනවා හරි පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ට දීලා යයි. எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அப்படிதான். අපේ බලාපොරොත්තු கொஞ்சம் ஏதாவது கிடைச்சா போதும். මොනවා හරි පොඩ්ඩක් ලැබුණොත් ඇති. நல்லா விளங்கிச்சா උතර உங்களுக்கு? පැහැදිලිද? அடுத்த வார்த்தை இப்படியாக வர ඊළඟ වගන්තිය මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. ඔහු ඔවුන්ගෙන් යමක් ලබන බලාපොරොත්තුවෙන් ඔවුන් දෙස බලා සිටියේය. அவன் அவர்களிடத்தில் ஏதாகிலும் கிடைக்கும் என்று எண்ணி அவர்களை நோக்கி பார்த்தான். ஏதாவது கிடைக்குமா? කුමක් හෝ ලැබෙයි කියන. சபைக்கு வந்த ஏதாவது கிடைக்குமா? සභාවට આવොත් මොනවා හරි ලැබෙයිද? சபைக்கு வந்த வேலை இல்லாட்டி வேலை கிடைக்குமா? සභාවට આવොත් රැකියාවක් නැත්නම් රැකියාවක් சபைக்கு ලැබෙයිද? வந்த பணம் இல்லாட்டி ஏதாவது உதவி செய்வாங்களா? සභාවට આવොත් මුදල් නැත්නම් කවුරු හරි උපකාර කරයිද? ஏதாவது கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டு මොනවා හරි ලැබෙයිද? சிலர் இப்படிதான். සමහරක් අය මෙහෙම இந்த තමයි. தேன் கூடு காட்டுல போயிட்டு தேன் கூடு அடிப்பாங்க. සමහරක් අය කැලේට ගිහිල්ලා මී වදේට ගල් ගහනවා. தேன் கூடு அடிச்ச உடனே ඒ ගල් ගැසුවායින් පසු அதுல இருந்து தேன் ஒழுகும். ඒකින් මී පැණි ஆனா ரெண்டு விதமா தேன் எடுக்கலாம். දෙය ආකාරයෙන් මී පැණි ලබා ගන්නට පුළුවන්. கீழ இருந்து நல்ல புகை எழுப்பினால் බිම ඉඳලා දුම් ගැහුවොත් அந்த தேன்கள் எல்லாம் வெளியே போயிரும். தேன் கூட உடைத்து அதுல இருக்க தேனை எடுத்துக்கொள்ளலாம். දුම් ගසන වෙලාවේදී මේ මී මැස්සන් පලා යනවා. ඊටකොට ගන්න පුළුවන්. தேனீகள் எல்லாம் போயிரும். මේ මී මැස්සන් පලා ගියායින් இன்னொரு விதம் இருக்குது. තව கல் அடிச்சா ගලක් විසි කරලා தேனீகளுக்கு சரியா கோபம் வரும். මී මැස්සන්ට තරහ යනවා. எடுக்க வேண்டிய அளவு தேன் எங்களுக்கு கிடைக்காது. අපිට ගන්න ඕන අවශ්‍ය තරමේ මී පැණි ගන්නට බෑ. கீழே இருந்தா சொட்டு சொட்டா விழும். ඒ බිම හිටියොත් ඒ බින්දු බින්දු වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. நாங்க சில நேரம் அப்படிதான் தேன் கூட்டுக்கு அடிச்சிட்டு සමහර කාලයට අපි එහෙම තමයි මී ஏதாவது වදේට ගල් ගහලා கிடைக்குமான்னு அப்படி நீட்டிட்டு இருக்கிறது. சொட்டு මී වදේට விழுந்தா- ගල් ගහලා ඊට මොනවා හරි ලැබෙයිද කියලා that is that one drop, බලාගෙන. that one drop is enough. ஏதா போதுமா? அது போதும். ඒ එක එක බින්දුව වැටෙන එක ඇයි කියලා බලාගෙන இந்த සිටිනවා. பிச்சைக்காரனும் அப்படிதான் கேட்டு பார்த்துட்டு தான் ஏதாவது கிடைக்குமா? මේ යාචකයාත් එහෙම තමයි බලාගෙන මොනවා හරි ලැබෙයිද? பக்கத்துல கேளுங்க, ஏதாவது கிடைக்குமா? මොනවා හරි ලැබෙයිද? ළඟින් சபைக்கு ඉන්න வந்தா ஏதாவது கிடைக்குமா? සභාවට આવත් මොනවා හරි ලැබෙයිද? இந்த ஊழியக்காரனோட கொஞ்சம் ஐக்கியமா பழகின ஏதாவது கிடைக்குமா? මේ සේවකයා සමග පොඩ්ඩ සමීප වුණොත් මොනවා හරි ලැබෙයිද? அதுதான் எதிர்பார்ப்பு. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු. கொஞ்சம் தான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. පොඩි යමක් තමයි අපගේ බලාපොරොත්තු. அப்படி என்றால் එසේනම් எங்களுடைய தேவனால் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் என்று நாங்க விசுவாசிக்கல. එසේනම් අපගේ දෙවියන් වහන්සේට විශාල දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා අපගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சமாயிருந்தது. ඔහුගේ බලාපොරොත්තු කුඩාව තිබුණා. அடுத்த வார்த்தை இப்படியாக வருகிறது. ඊළඟ වගන්තිය මෙලෙස ලියලා තිබෙනවා. පේතෘස්ද රන් රිදී මට නැත. නොමුත් මට ඇති දේ නුඹට දෙමි. නාසරියේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඇවිද පන්නයි කියා. அப்பொழுது பேதுரு, வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை, என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன். நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எழுந்து நட என்று சொல்லி. நல்ல கவனமா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. උන්ට සාවධානයෙන් අහුම්කම් அந்த දෙන්න. நாட்கள்ல ஆலயத்துக்கு போகும்பொழுது காணிக்கை போடுவார்கள். என்ன போடுவார்கள் என்றால் வெள்ளியும் பொன்னும் தான் போடுவாங்க. ඒ කාලයේදී දේව මාලිගාවට යන අවස්ථාවේ පඳුරු පුද කරන අය පඳුරු වශයෙන් මොනවාද හොඳන්නේ රන් රිදී තමයි. பணம் இருக்கல அந்த நாட்கள்ல, வெள்ளி இல்லாவிட்டால் பொண்ணை தான் போடுவாங்க. ඒ කාලවකවානුවේ මුදල් තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තිබුණේ රන් රිදී. அப்ப இவன் எதிர்பார்த்தது என்ன? ஏதாவது கொஞ்சம் வெள்ளி காசு இல்லாட்டி பொன் காசு கிடைக்குமா? ඔව් බලාපොරොත්තු වෙන කුමක්ද? රන් නැත්නම් රිදී මොනවා හරි. ஆனா இவங்க சொன்னாங்க
உனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு வெள்ளியும் பொண்ணும் எங்க கையில இல்ல. නමුත් මොවුන් ඔහුට පැවසුවා නුඹට දෙන්නට රන් ஆனா රුධිය අප எங்ககிட்ட වෙත නැහැ. இருக்கிறத மாத்திரம் தான் உனக்கு தருவோம். නමුත් අපට තිබෙන්නා වූ දේ අපි නුඹට දෙන්නවා. பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்து கேளுங்க, என்ன இருக்குன்னு கேளுங்க பாப்போம். ළඟින් එක්කෙනෙක් බලහන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. என்ன இருக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහුවොත් මොනවද? எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், பைபிள் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, மொபைல் போன் இருக்குது. කොහොමලා කියන්නට පුළුවන් ඒ කාරණා තමයි බයිබලයක් නැති වුණොත් සියලු දෙනා ළඟම ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා. ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கேட்டா, what have you got? I have got a mobile phone in my hand. இந்த கருத்துல ஒரு மொபைல் போன் இருக்கு. මගේ අතේ දුරකථනයක් තිබෙනවා. அதுதான் இந்த நாட்கள்ல நடக்கிற சம்பவம். ඒක තමයි මේ දවස්වල அவன் සිද්ධ சொன்னான், என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருவேன். මා සන්තක දේ නුඹට දෙන්නයි. அவனுக்குள்ளே இருந்தது என்ன தெரியுமா? ඔහුට තිබුණේ කුමක්ද? பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் மதிப்பிட முடியாத இயேசுவின் நாமம் இருந்தது. கரங்களை தட்டி என் ஜனங்கள் கர்த்தரை ஒரு விசை ஆர்ப்பரிப்போமா? ස්වාමී පේතෘස් ළඟ මොනවද තිබුණේ? මිල කරන්නට බැරි රන් හෝ රිදී නොවේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයයි ඔහු ළඟ තිබුණේ. பொன்னையும் வெள்ளியையும் உருவாக்குகிறவர் என்னுடைய தேவன். රන් සහ රිදී මවන්නා වූ තනන් වහන්සේ තමයි මගේ இந்த දෙවියන් கொஞ்சம் වහන්සේ. பொன்னையும் வெள்ளியும் உனக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன். මේ පොඩ්ඩක් රන් හා රිදී මම නුඹට දෙන්නේ නැහැ. I will give what I have got within me. எனக்குள்ளே இருக்கிறதை தருகிறேன். මා තුල තිබෙන දේ නුඹට දෙන්නේ. என்ன இருக்கிறது உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு. මා තුල කුමක්ද තිබෙන්නේ අන් අයට දෙන්නට? பணம் கொடுத்தால் அது வீணாய் போய்விடும். මුදල් දුන්නොත් ඔවුන් ඒක අපතේ உதவி යවනවා. செய்தால் மறந்து விடுவார்கள். උපකාර කරොත් ඒ අමතක மனுஷன் කරනවා. எதிர்பார்ப்பு அவ்வளவுதான். මනුෂ්‍යයන්ගේ බලාපොරොත්තු உங்களுடைய එපමණයි. எதிர்பார்ப்பும் அவ்வளவுதான். ඔබගේ බලාපොරොත්තු එපමණයි. ஆனால் கர்த்தருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன தெரியுமா? ස්වාමින් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු කුමක්ද දන්නවද? நினையாத காரியங்களை செய்வர். අපි නොසිතූ දේවල් කරන්නට. ஆண்டவர் நினையாத காரியங்களை செய்கிறவர். දෙවියන් වහන්සේ අපි නොසිතූ දේවල් උන්වහන්සේ කරනවා. எதிர்பார்க்காத வேளையிலே எதிர்பார்க்காத காரியங்களை செய்கிற தேவனுடைய நாமம் தான் இயேசு. බලාපොරොත්තු නුවණ අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු වුණු දේවල් කරන දෙවියන් වහන්සේ තමයි උන්වහන්සේගේ නාමය තමයි இவன் යේසුස්. சொல்றான், எனக்கு உள்ளே இருக்கிறது ரட்சிப்பின் நாமம் ஒரு நாமம் தான். මා තුළ තිබෙනා වූ ගැලවීමේ නාමය එකම නාමයයි. விடுதலைக்குள்ளே ஒரு நாமம் எனக்குள்ளே இருக்குது. මා තුළ තිබෙනා වූ නිදහසේ නාමය මට තිබෙනවා. எனக்குள்ள வேற நாமங்கள் இல்லை. මට වෙන නාමයක් නැහැ. இருக்கிற நாமம் இயேசு என்ற நாமம். මා තුළ තිබෙන එකම නාමය அவன் යේසුස් சொல்றான், எனக்கு නාමය. உள்ளதை நாங்க தர்றோம் අපට உங்களுக்கு. තිබෙන දේ නුඹට දෙන්නවා. அந்த உள்ளதை கொடுத்த பொழுது ඒ තිබෙන දේ දෙන අවස්ථාවේදී சாதாரணமா அவன் கொடுக்கல, ඔව් සාමාන්‍ය ලෙස දුන්නේ නැහැ. கைய பிடிச்சு இழுத்தான். ඔහුගේ දකුණු අතෙන් අල්ලලා ඇදලා இன்றைக்கு ගත්තා. எத்தனை பேர் இன்றைக்கு இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி ஜனங்களை ரட்சிப்புகளை கொண்டு අද வராங்க. කී දෙනෙක්ද යේසුස් වහන්සේගේ නාමය පවසා ජනතාව ගැලවීමට ගෙනෙනවද? எங்களால அதை செய்ய முடியலன்னா அது இல்ல எங்களுக்குள்ள. ඒක අපිට කරන්න බෑ. ඒ කිව්වොත් අපි තුල ඒක නැහැ. எங்களுக்குள்ள அந்த நாமம் இருந்தால், අප තුල ඒ නාමය ரட்சிப்பு තිබෙනවා. என்ற இயேசுவின் நாமம் இருந்தால், ගැලවීම නැමැති යේසුස් වහන්සේගේ නාමය තිබෙනවා. தேவகுமாரன் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்ற நாமம் இருந்தால், වහන්සේ කුමාරයන් අප තුල සිටිනවා නම්, கிறிஸ்து என்ற நாமம் எனக்குள்ள இருந்தால், ක්‍රිස්තුස් නැමැති නාමය මා තුල තිබෙනවා නම්, உள்ளதைத்தான் நாங்கள் கொடுக்க முடியும். ඇතුළත තිබෙන දේ තමයි අපි பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, உள்ளதை கொடுங்க. ළඟින් එක්කෙනෙක් බලා කියන්නේ ඇති දේ ලබා දෙන්න. சிலர் உள்ளது கோபம், எப்ப பார்த்தாலும் கோபம், அதை தான் கொடுப்பாங்க. සමහර අය තුළ ඇතුළත තියෙන හැම වෙලේම කෝපය. ඒක තමයි பொறாம, அதை தான் கொடுப்பாங்க. ඊර්ෂ්‍යාව. ඒක තමයි ලබා දෙන්නේ. பண ஆசை, அதை தான் கொடுக்கறாங்க. මුදල් වලට තිබෙන තණ්හාව. ඒක உலக තමයි ලබා දෙන්නේ. உலக காரியங்கள் அது உள்ளுக்கு இருக்கிறதுனால அதை தான் கொடுக்கறாங்க. ලෝකේ අප තුල තියෙන ලෝකේ තමයි අපි දෙන්නේ. பக்கத்துல இருந்து பார்த்து கேளுங்க, என்ன ஐயா உங்க உள்ள இருக்குது? ළඟින් කෙනෙක් අහන්න ඔබ තුල මොනවද තිබෙන්නේ? பேதுரு யோவான் சொல்றது, எங்களுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை, எங்களுக்கு உள்ளதை உனக்கு தருகிறோம். පේත්‍රස් සහ යොහාන් කියන අපට කිසියක් නැහැ. නමුත් අප සන්තක දේ නුඹට நீங்க දෙන්නේ. ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால், ඔබ ගැලවීම ලබා සිටියා நீங்கள் නම්, விடுதலை அடைந்திருந்தால், ඔබ මිදීම ලබා இயேசு සිටිනවා නම්, என்ற நாமம் உங்களுக்குள்ள இருந்தால், යේසුස් යන නාමය ඔබ තුල நீங்க තිබෙනවා නම්, மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அந்த நாமம் தான். ඔබ අන් අයට දිය යුතු එකම නාමය ඒ නාමයයි. மற்றவர்கள் எதிர்பார்க்காத காரியம் என்ன தெரியுமா? අන් අය බලාපොරොත්තු නොවෙන්නා වූ කාරණාව இந்த කොහොමද? நாமத்துக்கூடாக விடுதலை, මේ නාමය இந்த තුලින් நாமத்துக்கூடாக නිදහස, ஜெயம், මේ නාමය තුලින් இந்த ජයග්‍රහණය, நாமத்துக்கூடாக ரட்சிப்பு, මේ නාමය තුලින් ගැලවීම, இந்த நாமத்துக்கூடாக மறுமலர்ச்சி, මේ නාමය කරන පිපිදීම, இந்த நாமத்துக்கூடாக பிசாசுகளை தோற்கடிக்க முடியும், මේ නාමය තුලින් යක්ෂයන්ව පරාජය இந்த කරන්න පුළුවන්. நாமத்துக்கூடாக சுகம், මේ නාමය තුලින් සුවය, இந்த நாமத்துக்கூடாக விழுந்திருக்கிறவனை எழுப்பலாம், මේ නාමය කනකොට දෙන වැටි සිටින இந்த මනුස්සය நாமம் උපවා ගැනීම, மரித்தவனை உயிர்த்தெழச் செய்யும், මේ නාමය මැරී සිටින இந்த நாமம் வல்லமையுள்ள நாமம், මේ නාමය තුල බලය இந்த තිබෙනවා. நாமம் அற்புத මේ நாமம். නාමය තුල බලය තිබෙනවා. அவன் சொல்றான், வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை, ஓ, என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு நான் ඔහු தருவேன்.
පැවසුවා රන් හා රිදී මා සන්තක නැත මා සන්තක දේ නුඹට දෙන්නෙමි. அது சொன்னது மாத்திரமல்ல, ඒ කීවා පමණක් அவன் නොව. கரத்தை பிடிச்சு தூக்கி எழுக்கிறான். ඔහුගේ දෑතිනල්ලා ඔහු ඔසවා ගත්තා. நாங்க நிறைய பேரை கொண்டு வரலாம் சபைக்கு, අපි බොහෝ දෙනෙක්ව ගේන්නට පුළුවන් ஆனா සභාවට. எங்க வைக்கிறோம் தெரியுமா அவங்களே? අපි කොහෙද දන්නද ඔහුම තබන්නේ? வெளியே வைக்கிறோம். අපි පිටතට තබනවා. வந்து கொஞ்சம் பிச்சை வாங்கிட்டு போயிருங்க. ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉංගා කාලා යන්න කියලා. ஆனா நாங்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா? නමුත් අපි මොනවද කරන්නේ? இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி அவர்களுக்காக ஜெபித்து அவர்களை விடுதலையாக்கி உள்ளே கொண்டு வர අපි வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඔවුන්ට යාඥා කරලා ඔවුන්ව ඇතුළට இந்த ගෙනනවා. அலங்கார வாசல் அருகிலே எத்தனை அலங்கோலமானவர்கள் இருக்கிறார்களோ எனக்கு தெரியாது. ඒ සුදර්ශන දොරටු ළඟ අශෝභන කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. இவர்களை அலங்காரமாக்கி உள்ளே கொண்டு வர வேண்டிய வேலை தான் உங்களோட வேலையும் என்ற வேலையும். මොහුණු සෝබනත්වයට පත් කරලා ඇතුළට ගේන එක තමයි ඔබගේ මගේ කාර්යය. முதலாவது எங்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த 10 விதமான குறைபாடு நீங்க வேண்டும். ප්‍රථමයෙන් අපිට තිබෙනා 110ක තිබෙනා වූ හිඟකම් අඩුපාඩු අපි හරි ගස්ස ගන්නට அடுத்த ඕනේ. வார்த்தையை வாசிக்க கேட்போம். ඊළඟ වගන්තිය මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. ඔහුගේ දකුණත අල්ලා ඔහු නැගිට්ටුවේය. එකෙනෙහිම ඔහුගේ පාද සහ ඇස්වට සවිවිය. வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கிவிட்டான். உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது. மற்றவர்கள் விழுந்து போயிருக்கிற நேரம் நீங்கள் நான் என்ன செய்யணுமா? අන්න අය වැටි සිටින වෙලාවේ අපි කුමක්ද කරන්නට ඕන? வலது கையை கொடுத்து தூக்கி எழுப்பணும். අපගේ දකුණු අත දීලා ඌ ඔසවා ගන්නට. What is the work of the church? To lift up those who are fallen. விழுந்திருக்கிறவர்களை உயர்த்தி எடுக்கிற வேலை. වැටි සිටින්නව අය නැගිටවන அவன் එකයි. எப்படி போனா என்ன, நான் நல்லா இருந்தா போதும். ඔහු කොහොම ගියත් මට මොකද මම හොඳට හිටියොත් ඒක සෑහෙන. யோவானு பேதுரு அப்படி நினைக்கல. යෝහාන් සහ පේතෘස් එලෙස அவங்க සිටුවේ නැහැ. சொன்னாங்க நாங்க நல்லா இருக்கிறது போல அவனும் நல்லா இருக்கணும். ඔවුන් සිටුවේ අපි යහපත්ව සිටින ආකාරයේ ඔහුනුත් සිටින්නට ඕනේ. இந்த சகோதரன் இந்த சகோதரி பின்வாங்கி போயிருக்கிறார், அவர்கள் நல்லா இருக்க வேண்டும். මේ සහෝදරයා මේ සහෝදරිය පසුබට වෙලා නමුත් ඔහුනුත් යහතින් அவர்கள் சப்பானியா இருக்கிறார், அவங்கள தூக்கி எடுக்கணும். ඔවුන් நாங்க කොරව සිටින අපි ඔහුන්ව නැගිටවන්නට ඕන. விழுந்தவர்களை மிதிக்கிறது உலக ஜனங்களின் சுபாவம். වැටි ගියාය පාගන එක මේ ලෝකයේ සිටින ජනතාවගේ ஆனால் වැඩක්. விசுவாசிகளின் சுபாவம் இயேசுவின் சுபாவமாய் இருக்க வேண்டும். නමුත් ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ගුණාංගයක් විය යුත්තේ அவன் கீழே இருந்து அவனை தூக்கி எடுத்தாங்க. ඔහු බිම සිට ඔහුව නැගිටෙව්වා. எந்த நாமத்தினால தூக்கி எடுத்தாங்க? උමන නාමයෙන්ද ඔහුව නැගිටෙව්වා. பேதுருவின் நாமத்தினால, யோவானின் நாமத்தினால அல்ல, පේතෘස්ගේද යෝහන්ගේද නාමයෙන් නොවේ. இயேசுவின் நாமத்தினால. යේසුස් වහන්සේගේ ஆண்டவர் නාමයෙන්. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வல்லமையுள்ள நாமத்தை தந்திருக்கிறார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ බලවත් නාමයක් අපට දී But තිබෙනවා. we don't use it. We don't use it. நாங்கள் பாவிப்பது ඒ கிடையாது. අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் கொடுத்த நாமத்தை பாவிச்சால் දෙවියන් වහන්සේ අපට ලබා දුන්නා මේ නාමය අපි ප්‍රයෝජන ගත්තා. எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கும். බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල් සිදු உங்களுடைய වෙයි. வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் ஆண்டவர் செய்வார். ඔබගේ මාගේ ජීවිතය තුළ අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල් උන්වහන්සේ කරයි. அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? கொஞ்சம் தான். ඔහුගේ බලාපොරොත්තු කුමක්ද? පොඩ්ඩක්. அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் போதும். පොඩ්ඩක් තමයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තු. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்காத காரியத்தை செய்யும் பொழுது எப்படி செய்கிறார் என்றால், දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු නොවුණු දේ උන්වහන්සේ කරනකොට කොහොමද කරන්නේ? அற்புதகரமாக பரிபூர்ண காரியத்தை තාම கொடுக்கிறார். ආශ්චර්යමත් ලෙස සම්පූර්ණ ලෙස நீங்க උන්වහන්සේ කරනවා. கொஞ்சம் எதிர்பார்த்திருக்கலாம். ඔබ පොඩ්ඩක් බලාපොරොත්තු ஆண்டவருடைய நாமத்தை பாவிக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ඔබ උපයෝග කරන අවස්ථාවේ எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலான காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார். බලාපොරොත්තු උනාට වැඩි දේවල් උන්වහන්සේ කරනවා. ஏனென்றால் எங்களுடைய ஆண்டவர் அற்புதர், මක් නිසාද අපගේ දෙවියන් அவர் விடுதலையின் நாயகன், වහන්සේ නිදාස அவர் ரட்சகர், වහන්සේ ගැලවුම් அவர் කාර්යය. மீட்பர், වහන්සේ මිනිස් அவர் දරුවාණන්. சூழ்நிலையை மாற்றுகிறவர், වහන්සේ වාතාවරණ இல்லாததிலே නැති உருவாக்குகிறவர். දේ තුලින් උන්වහන්සේ ඇති කරන දෙවියන් වහන්සේ. ஹalleluya. හalleluya. இல்லாத காரியத்திலே உருவாக்கி கொடுப்பார். නැති දේ තුලින් උන්වහන්සේ සාදා දෙන That is දෙවියන් called වහන්සේ. unexpected things. எதிர்பார்க்காத காரியம். ඒට තමයි කියන්නේ බලාපොරොත්තු ஐயோ, නොවුණු දේවල්. ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி செய்வாரா? අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ජීවිතේ මෙලෙස කරනවා. ஐயோ, அது முடியமான காரியமா? ඒක සිදුවිය හැක්කක්ද? மனுஷனால முடியாத முடிக்கிறவர் தான் எங்களுடைய ஆண்டவர். கரங்களை தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை மேம்படுத்துங்க பாப்போம். මනුෂ්‍යයන්ට නොකරන්නට බැරි දේවල් කරන එකම It දෙවියන් is- වහන්සේ අපගේ දෙවියන් It is වහන්සේ. true that it is impossible by man, but all things are possible by God. கர்த்தரால் சகலமும் கூடும். ස්වාමින් වහන්සේ තුලින් සියල්ල කළ හැකියි. உங்கள் சூழ்நிலை கர்த்தரால் மாற்ற முடியும். ඔබගේ වාතාවරණය උන්වහන්සේ වෙනස් කරන්නට இதுவரைக்கும் நீங்கள் පුළුවන්. அமர்ந்திருந்திருக்கலாம், මේ වෙනතුරු ඔබ අසුන්ගෙන සිටින්න ஆவியிலே வெளியே இருந்திருக்கலாம், ආත්මික ලෙස පිටත සිටින්න නැති. இன்னும் உள்ளே வராமல் இருந்திருக்கலாம். තාම ඇතුළට පැමිණියේ නැති වෙන්න இந்த පුළුවන්. காலை வேளையிலே கர்த்தர் காரியங்களை செய்ய මේ ஆரம்பித்திருக்கிறார். උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේ කාරණාවන් කරන්න நீங்கள் පටන් ගන්න. நீங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மனம் திரும்பும் பொழுது ඔබයි මමයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමය තුලින් He will not only heal you, අවස්ථාවේදී he will bring you into the temple of God. கர்த்தர் உங்களை சுகமாக்கி
சுகமாக்கி ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට සුවය ලබා දීලා උන්වහන්සේගේ මාලිගාව තුළට ගෙනේ. அடுத்த வார்த்தை இப்படியாக வருகிறது. ඊළඟ වගන්තිය මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. ඔහු පැන නැගී කෙලින් සිට ඇවිදින්ට පටන් ගත්තේය. ඇවිදිමින්ද පැන නගිමින්ද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්ද ඔහු ඔවුන් සමග දේව මාලිගාවට ඇතුල් වුණේය. அவன் குதித்தெழுந்து நின்று நடந்தான். நடந்து குதித்து தேவனை துதித்துக் கொண்டு அவர்களுடனே கூட தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசித்தான். கர்த்தர் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில செய்யற நேரம் என்ன செய்வீங்க தெரியுமா? ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ බලාපොරොත්තු නොවූ දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ කරන වෙලාවෙදී ඔබ කුමක්ද කරන්නට ඕන? சும்மா அங்க உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டீங்க. ஹலோ, නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ. if God does unexpected things in your life, if a God's move comes over into your life, you will not be just simply seated. நீங்கள் சாதாரண உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டீங்க. ඔබ නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්නේ නැහැ. ஏனென்றால் அவ்வளவு எதிர்பார்க்காததுக்கு மேல பெரிய காரியங்களை செஞ்சாரு. මක්නිසාද උන්වහන්සේ අපි බලාපොරොත්තු නොවුනාට වැඩි මහත් දේවල් උන්වහන්සේ முதல்ல அவன் என்ன செஞ்சானா? ප්‍රථමයෙන් හුකුමක්ද කරේ? என்ன செஞ்சான்? මොකද්ද කරේ? எழும்பிட்டான். ஹலோ, නැගිට්ටලු. எங்க எலும்பல்ல சபையார் எழும்புங்க பாப்போம். எழும்பினது மாத்திரமல்ல, නැගිට්ට පමණක් නෙවෙයි. கர்த்தர் எதிர்பார்க்காத காரியங்களை செய்யும் பொழுது ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල් කරනකොට அவன் குதித்தான், ඔහු පැන්නලු. அவன் நடந்தான். ඔහු ඇවිද්දාලු. எல்லாரும் கொஞ்சம் அங்க இங்க நடங்க பாப்போம். පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න බලමු. கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில பெரிய எதிர்பார்க்காத காரியங்களை செய்தார் என்று சொன்னா நடங்க பாப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ බලාපොරොත්තු அங்க இங்க நடங்க, பரவாயில்ல, அலங்கோலமா போனா பரவாயில்ல, சபையில எல்லாம் கர்த்தர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார். நடங்க பாப்போம். අසෝබුණාට කමන්නේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න බලමු. එහාට It's මෙහාට the පොඩ්ඩක් time to ඇවිදින්න. walk. எல்லாரும் நடப்போம். පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න එහාට මෙහාට. எல்லாரும் அவன் துதித்தானாம். ඔහු ප්‍රශංසා කරා. எல்லாரும் ஆண்டவரை பார்த்து துதிங்க. සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේ බල ප්‍රශංසා சொல்லுங்க, කරා. நான் எழும்பிட்டேன். මම නැගිට්ටා. நான் சும்மா எழும்பவில்லை. මම නිකන් නැගිට්ටා. அவன் எழுந்தது மாத்திரமல்ல, ඔහු නැගිට්ට அவன் පමණක් නෙවෙයි. நடந்தானா. ඔහු ඇවිද්දාලු. நடந்தது மாத்திரமல்ல, ஓ, ඇවිත් එක அவன் පමණක්. குதித்தானா. பெண்ணாலு. ஹalleluya. ஹalleluya. எல்லாரும் குதித்து சொல்லுங்க, කොමලා පැනලා කියන්න. கர்த்தர் காரியங்களை செய்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ කාරණාව නිෂ්ඨ කරනවා. கர்த்தர் எதிர்பார்க்காத காரியங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில செய்தால் சும்மா இருக்க முடியாது. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල් කරා නම් අපිට නිකන් ඉන්න He බෑ. was leaping, he was walking, he was jumping, and he was praising God. கர்த்தரை அவன் துதித்து ஆராதித்தான். ඔහු ඇවිදමින් උඩ පනිමින් දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරමින් සිටියා. அமர்ந்து கொள்ளுங்க. දැන් වාඩි වෙන්න. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே காரியங்களை செய்யும் பொழுது ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය තුල කාරණාව නිෂ්ඨ කරන you cannot වෙලාවෙදී simply be seated. நீங்கள் சாதாரணமாக அமர்ந்திருக்க முடியாது. ඔබට සාමාන්‍ය ලෙස වාඩි වෙලා ඉන්නට நீங்க බෑ. மற்றவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க. වන්නයට සුභ ආරංචි மற்றவர்களை சபைக்கு கொண்டு வர ஆரம்பிப்பீங்க. අන්නය සභාවට விழுந்து போனவனை இயேசுவின் நாமத்தில் தூக்கி எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. වැටි ගිය අය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔසවා ගන්නට ඕනේ. கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு விடுதலை உங்கள் கரத்திலே கர்த்தர் දුක් கொடுத்திருக்கிறார். කම්කටොල සිටින අයට උන්ට සනසනට ඔබ අතර ස්වාමීන් වහන්සේ බලය பேதுரும் තිබෙනවා. யோவானும் யாக்கோபும் இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள். පේතෘස්ද යොහන්ද යාකෝබ්ද යේසුස් වහන්සේ සමග They have සිටියා. experienced the miracle working hands of Jesus. இயேசுவின் அற்புத கரங்களை அனுபவித்தவர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් දෑත ගැන ඔවුන් භුක්ති විඳපු අය. நீங்களும் நானும் அனுபவித்தவர்கள். අපිද ඔබද ඒ භුක්ති විඳපු අය. இனிமேல் சும்மா இருக்க முடியாது. ඉන්මතර නිකන් ඉන්නට බෑ. கர்த்தருக்காக வேலை செய்ய வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ අපි கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்ட ස්වාමීන් வேண்டும். වහන්සේ අපි ජීවිතව அழிந்து සිටින්න போற ஆத்துமாக்களை கொண்டு வருகிற காரியத்தை கர்த்தர் உங்களுடைய கரத்திலும் எந்த கரத்திலும் கொடுத்திருக்கிறார். විනාශ වෙන්නව ආත්ම උන්වහන්සේට ගෙනීමේ කාරණා උන්වහන්සේ අපගේ දාතරයි දී குமார்த்த තිබෙන්නේ. தேவன் வான்சிக பலாபொருத்துவ கர்த்தர் எங்களை எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன? ස්වාමීන් වහන්සේ අපගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද? கர்த்தருக்காக கிரியை செய்யும்படியா. ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க, நீங்க தான் யோவானும் யாக்கோபும். ළඟින් එකිනෙක සබලා කියන ඔබ තමයි යෝහන්. நீங்க தான் பேதுரு. ඔබ තමයි පේත්‍ර. நீங்க சாதாரண ஆள் கிடையாது. සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. நீங்க சாதாரண ஆளா இருந்தா எப்படி தெரியுமா? ඔබ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් කොහොමද? கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் பெறாதவங்க தான் சாதாரண மனுஷன். ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් කිසිම ආශිර්වාදයක් නොලබපු අය තමයි සාමාන්‍ය. We are not ordinary, we are extraordinary. நாங்கள் அசாதாரணமானவர்கள். අපි තා විශේෂ වූ අයයි. இந்த சபையில் இருக்கிற அசாதாரணமானவர்கள் மாத்திரம் எழுந்து ஒரு ஹalleluya சொல்லிவிட்டு அமர்ந்திருங்க பாப்போம். මේ සභාවේ ඉන්න විශේෂ අය වෙන නැගිට සිට හalleluya කියලා වාඩි වෙන්න. ஹalleluya ஹalleluya. Hallelujah. நீங்க தான் பேதுருவும் யாக்கோபும் யோவானும். ඔබ තමයි පේත්‍රස්ද යෝහන්ද යාකෝබ්. ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய அன்பை அனுபவித்தவர்கள். මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය භුක්ති විඳපු අය. அடுத்த வார்த்தை, ඊළඟ වගන්තිය. මුළු සෙනඟ
ඔහු ඇවිදිනවත් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවත් දැක அவன் நடக்கிறதையும் தேவனை துதிக்கிறதையும் ஜனங்கள் எல்லாரும் கண்டு දේව මාලිගාවේ සුදර්ශන දොරටුව ළඟ සිඟමින් ඉඳගෙන උන් තැනැත්තා ඔහු බව දැන ඔහුට සිද්ධ වූ කාරණය ගැන පුදුමයෙන්ද විශ්මයෙන්ද පිරුණෝය. தேவாலயத்தின் அலங்கார வாசலண்டையிலே பிச்சை கேட்க உட்கார்ந்திருந்தவன் இவன்தான் என்று அறிந்து அவனுக்கு சம்பவித்ததை குறித்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்தார்கள். பாருங்க, நீங்க செய்யற காரியத்துக்கு கூட என்ன நடக்கும் தெரியுமா? බලන්න ඔබ කරන කාරණාව තුළින් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? The people in the world will be surprised. உலக ஜனங்கள் ஆச்சரியப்படுவாங்க. ලෝකයේ ජනතාව විස්මයෙන් පිරියනවා. உங்களோட வேலை செய்கிறவர்கள் உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க. ඔබ සමග වැඩ කරන අය ඔබ ගැන බල විස්මයට පත් ஏனென்றால் වෙයි. உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை இப்படியாக இருந்தது, இப்ப புதிய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. මක් නිසාද ඔබගේ පැරණි ජීවිතේ මෙලෙස තිබුණා, දැන් ඔබගේ අලුත් ජීවිතේ முதல்ல நீங்க මෙලෙස குடிச்சிட்டு இருந்தீங்க, இப்ப குடியை விட்டு விலகிட்டீங்க. ඉස්සර ඔබ බොමින් සිටියා, බේබදු කමින් සිටියා, නමුත් දැන් නැහැ. இப்ப முதல்ல புகைப்பிடிச்சீங்க, இப்ப புகைப்பிடிக்கிறது ඉස්සර கிடையாது. ඔබ දුම් පානය කරා, දැන් නැහැ. முதல்ல நீங்க ஏமாற்றினீங்க, இப்ப ஏமாற்றுறது கிடையாது. ඉස්සර ඔබ රැවටුවා, දැන් රවටන්නේ නැහැ. People are watching over you. சபைக்கு போறவங்களை குறித்து ஜனங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. සභාවට යන අය දෙස ජනතාව බලාගෙන සිටින அருமையான தேவஜனமே, ஜனங்கள் பார்த்தது மாத்திரமல்ல ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ජනතාව බැලුවා පමණක් නෙවෙයි, ඕන ආශ්චර්යයටපත් වුණා. நான் வாலிபனாய் இருந்த நாட்களிலே පාස්ටර් යෞවනයෙක්ව සිටි කාලයේදී பெரிய சண்டியனா இருந்தேன். எல்லாரோடையும் கலகம் பண்றதுதான். එන චණ්ඩියෙක් හැම එක්කම ගහ ගන්නවා. பார்த்து அப்படியா தெரியுது. இப்ப බැලුවොත් එහෙමද පේන්නේ? இப்ப சாந்த குணமுள்ள ஒரு மனுஷனை போல இருந்தாலும் அன்றைக்கு சிங்கத்தை போல இருந்தவன். දැන් සාන්ත දාන්ත තීන්ත කුප්පයක් වගේ හිටියට එදා ඇවිල්ලා සිංහෙක් වගේ හිටපු කෙනෙක්. யார கண்டாலும் ஏதாவது பேச ஒரு அடி. කවුරුද එක්කොත් හරි මොනවා හරි කිව්වොත් பாருங்க, ஆண்டவர் இந்த வாழ்க்கையை மாத்த இப்ப அடிச்சாலும் அடியை வாங்கிட்டு பேசாம බලන්න දැන් ගැහුවොත් හරි ගුටි කාගෙන පාඩුවේ ඉන්නවා. பழைய வாழ்க்கைக்கும் புதிய வாழ்க்கைகளுக்கும் இடையில் இருக்கிற வித்தியாசம். පැරණි ජීවිතයටත් අලුත් ජීවිතයටත් තිබෙන எந்த குடும்பமும் என்ற சொந்த பந்துகளும் என்னுடைய சிநேகிதர் எல்லாம் என்ன கண்டு ஆச்சரியப்படுவார்கள். මගේ ඥාතීන් මගේ හිත මිතුරන් මාව දැක්කොත් උන් විස්මයටපත් වෙනවා. காரணம் என்ன தெரியுமா? හේතුව කුමක්ද? முடவனாய் இருந்தவன் எழுந்தான். කොරව සිටි තැනැත්තා නැගිට්ටා. எழுந்தது மாத்திரமல்ல, அவன் குதித்தான், பாடினான், துதித்தான், ஓடினான், காரியங்களை செய்தான். නැගිට්ට පමණක් නෙවෙයි, උඩ පැන්නා, ඇවිද්දා, ප්‍රශංසා කළා. இவ்வளவு நாங்க குதிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா? මෙතරම් අපි උඩ පනින්නට හේතුව කුමක්ද? கர்த்தர் எதிர்பார்க்காத காரியங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில செய்தபடியால். ස්වාමින් වහන්සේ අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල් අපගේ ජීවිතේ කළ නිසා. Why we leap and jump and praise and worship the Lord? It is because unexpected things that the Lord has performed in our life. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்காத காரியங்களை செய்தவர், எனக்கு செய்தவர், உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இன்றைக்கு செய்வார். බලාපොරොත්තු නොවුණු දේවල් අපගේ ජීවිතේ කළා වූ ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේත් ඒ දේ කරයි. கடைசியாக அடுத்த வார்த்தையை வாசிப்போம். අවසාන වශයෙන් ඊළඟ වගන්තියට අපි කියමු. ඔහු පේතෘස් සහ යොහාන් අල්ලාගෙන සිටියේදී මුළු සෙනඟ ඊතා පුදුමව සාලමෝන්ගේ යයි කියන ద్వාර මණ්ඩපයේ සිටි ඔවුන් වෙතට එක්ව දිව්වෝය. குணமாக்கப்பட்ட சப்பானி பேதுருவையும் யோவானையும் பற்றி கொண்டிருக்கையில் ஜனங்கள் எல்லாரும் பிரமித்து சாலமோன் மண்டபம் எனப்பட்ட மண்டபத்திலே அவர்களிடத்திற்கு ஓடி வந்தார்கள். பாருங்க, இவங்க எல்லாம் இந்த அற்புதத்தை கண்ட உடனே බලන්න මොහොන ඔක්කොමල මේ ආස්කම දැක්ක ගමන් எல்லாரும் எங்க ஓடி வந்தாங்கன்னா சாலமோன் மண்டபத்துக்கு ஓடி வந்தாங்க. ඔක්කොමල කොහෙටද දුවගෙන ආවේ? සලමෝන්ගේ කියනව ద్వාර මණ්ඩපය. உங்களை காண்கிறவர்கள், உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதங்களை காண்றவங்க எல்லாம் இங்க தான் வரணும். ඔබගේ ආස්කම දකින්න සියලු දෙනාම කොහෙටද එන්න ඕනේ? මෙහෙට තමයි එන්නට ඕනේ. இன்னும் வராம இருந்தா உங்கள தான் பிரச்சனை. තාම ඔවුන් ආවේ නැත්නම් අපේ තමයි ප්‍රශ්නේ. இன்னும் நீங்க அலங்கார வாசல்ல வெளியே தான் இருக்கிறீங்க. තාම සුදර්ශන දොරටුව පිටතට සිටින්නේ. கர்த்தர் உங்களை அலங்கார வாசலுக்கூடாக தேவாலயத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறார். ස්වාමින් වහන්සේ සුදර්ශන දොරටුව තුලින් ඔබ දේව මාලිගාව තුළට ගෙන්නට உங்களை බලාගෙන பார்க்கிறவங்க கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும். ඔබ දෙස බලන අය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙස உங்களை බලන්නට ඕනේ. பார்க்கிறவர்கள் ரட்சிப்பை காண வேண்டும். ඔබ දෙස බලන අය ගැලවීම දකින්නට உங்களுடைய ඕනේ. முகத்தை பார்க்கிறவங்க உங்களுடைய சந்தோஷத்தை பார்த்தோன்னே நானும் அப்படியா இருக்க வேண்டும் என்று உங்களோட வர வேண்டும். ඔබගේ සතුට සන්තෝෂය බලන වෙලාවේදී ඒ තුළට මාත් ඇතුළු වෙන්නට ඕනේ. இந்த நாள் எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை. අද දවසේදී අපිට නිදහසක් අවශ්‍යයි. ஆவியிலே வெளியே அமர்ந்திருந்தவர்கள் இன்றைக்கு உள்ளே வர வேண்டும். ආත්මික ලෙස පිටත අසුන්ගෙන සිටිය අය අද ඇතුළට එන්නට ඕන. சப்பானியாய் இருந்தவர்கள் எழுந்து நடக்க வேண்டும். කොරව සිටිය අය නැගිට ඇවිදින්නට அநேகருக்கு ඕන. சாட்சியாய் இருக்க வேண்டும். බොහෝ දෙනෙක්ට සාක්ෂියක් සිටින්න ඕන. இயேசுவின் நாமத்தினால் இன்றைக்கு விடுதலை செய்ய போகிறார். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිදහස් இருக்கிற කරන්න. இடத்துல எல்லாரும் கொஞ்சம் எழுந்திருப்போம். ඉන්න ස්ථානයේ සියලු දෙනාම නැගී கரங்களை සිටිනවා. உயர்த்தி
கர்த்தருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க பாப்போம். දෑත ඔසවල ස්වාමින් වහන්සේට ඔබ කැප කරන්න. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே எனக்குள்ளே இருக்கிற குறைவை நீக்குங்க ஆண்டவரே. ස්වාමිනී මා තුළ තිබෙනා අඩුපාඩු හිඟකම් மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியாத பாவங்கள் இன்னும் இருக்கிறது. අන් අයට කියන්නට බැරි පාපයන් මා තුළ நான் තිබෙනවා. இன்னும் அநேக காரியங்களை மறைத்து நான் பரிசுத்தவானை போல காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறேன். මම තාම බොහෝ දේවල් සංගවමින් මම සුද්ධවන්තයෙක් ලෙස පෙන්눔 ஆனால் කරමින් நான் யார் என்பதை நான் தான் அறிவேன் ஆண்டவரே. නමුත් මා කවරෙකුද කියා මා දනිමි. இயேசுவின் நாமத்தினால் எனக்கு இன்னைக்கு விடுதலை தேவை. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට අද නිදහස இன்னைக்கு ඕනේ. நான் இருக்கிற இடத்திலிருந்து எழும்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. අද මා ඉන්න ස්ථානයේ නැගී සිටින්න எழும்பி ඕනේ. பிரகாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. මා නැගිට ආලෝක කියලා බදින්න உம்முடைய ඕනේ. வலது கரத்தை நீட்டி என்னை ஒரு விசை தொடும் என்று சொல்லுவோம். ඔබගේ දකුණු අත ඔසවල අපි අල්ලන්න කියලා කියනවා. எல்லா கரங்களை வைத்து ஒரு ஜெபிங்க. සියලු දෙනාම දෑත ඔසවල යාඥා කරනවා. கர்த்தர் நாள் எங்கள் மத்தியில் இடைப்பட்டு இருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ අද මා දවස් දෙක අප මැදේ කතා කළා. கர்த்தர் நிச்சயமாய் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார். ස්වාමින් වහන්සේ සැබෑ ලෙසම කාරණා இந்த நாள்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வித்தியாசத்தை காணுவீர்கள். අද දවස පටන් ඔබගේ ජීවිතය තුළ ඔබ பழைய වෙනසක් வாழ்க்கைக்கும் දකින්න புதிய යනවා. வாழ்க்கைக்கும் இடையில் ஒரு வித்தியாசத்தை காண ඔබගේ පැරණි போகிறீர்கள். ජීවිතය තුළ අලුත් ජීවිතය තුළ ඔබ වෙනසක් දකින්නට යනවා.